بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا ویلکم اینڈ جزاک اللہ خیر. بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بچوں کو بھی لاتے ہیں اور اوپر بھی آئی ہوپ خواتین بھی ماشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو بچیوں کو لاتی ہوں گی. تو گڈ ماشاءاللہ. ان کو میں کافی انکریج کرنا چاہوں گا ایک تو ایسے پیرنٹس کو کہ ضرور لایا کریں. اور بے شک بچوں کی عمر ایسی ہے, اب ظاہر ہے وی کانٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو بیکم عمر الخطاب ان 2 days, یا ہم اپنی بیٹیوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ ایک دم صحابیہ کی طرح تقویٰ والی بن جائیں گی, بٹ لاتے رہیں. اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے اس ایج گروپ کے ساتھ. اسلامک اسکول میں پڑھایا ہے, اسلامک اسکول میں گریڈ 6 آنورڈس. تو ان بچوں میں بڑا پوٹینشیل ہے اور شرارتیں بھی کرتے ہیں, بٹ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ لوگوں نے ڈسکریج نہیں ہونا. ان کے مائنڈ میں سب جاتا ہے, بڑے شارپ ہے, ان کے سب کانشیس میں سب جاتا ہے, اور ایسی جگہوں پہ لانا چاہیے, ایسی محفلوں میں لانا چاہیے. آپ کو میں بھی لگ رہا ہو کہ یار سنتے تو ہیں نہیں, ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, تو سب سن رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے. تو انشاءاللہ لاتے رہیں. ایک تو پیرنٹس کو میں ضرور انکریج کرنا چاہوں گا. اور دیکھیں یہ ایسے کمیونٹی سینٹرز, ایسی مساجد, بلکہ یہ مسجد تو نہیں ہے خیر, بٹ ایسی مساجد کی بھی ہمیں سخت ضرورت ہے جہاں پہ نوجوان آئے اور ان کو ویلکم کیا جائے انشاءاللہ. تو آج کا جو ریمائنڈر ہے, قاری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تلاوت کی اور اس میں 19واں پارہ اس کی تلاوت کی گئی, جس میں سورہ فرقان اور سورہ شعراء یہ پڑھی گئیں. تو سورہ فرقان کا ایک پیسج میں نے سلیکٹ کیا. دیکھیے بہت کچھ ہے, ظاہر ہے اگر سلیکٹ کرنے پہ آئے تو دیر از ٹو مچ ٹو ٹیل, بٹ ایک بڑا امپورٹنٹ پیسج میں نے وہ سلیکٹ کیا آج آپ سب کو بتانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ریگریٹ ہے ایک شخص کا قیامت والے دن, اور اس کے ریگریٹ سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی قیامت والے دن یہ ریگریٹ نہ ہو, کیونکہ وہ ایسا دن ہوگا جب بہت سے لوگوں کے بڑے ریگریٹس ہوں گے. تو بہرحال یہ ریگریٹ اللہ ہمیں بتاتے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, کہ and the day, اس دن ظالم, the wrong doer will bite on his hands, وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. جیسے ریگریٹ میں ایک بندہ, آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہے یہ سین, تو اس طرح وہ ریگریٹ میں اپنے انگلیوں کو, اپنے بازو, اپنے ہاتھ کو چبائے گا, بائٹ کرے گا اور کہے گا ریگریٹ میں, اوہ آئی وش آئی ہیڈ ٹیکن ود دا میسنجر اوے, کاش میں نے میسنجر کے ساتھ, رسول کے ساتھ ایک طریقہ اختیار کیا ہوتا. یعنی ان شارٹ, کاش میں نے رسول کے طریقے کو فالو کیا ہوتا. اچھا, اس سے اگلی آیت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے. وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ ہائے تباہی ہے مجھ پہ, اوہ وہ ٹو می, آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ٹیکن سو اینڈ سو ایز اے فرینڈ, کاش میں نے فلاں یا فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کی باقاعدہ تفسیر بھی ہے, یہ مشرکین کے بارے میں ہے, بٹ بہرحال جنرلی اسپیکنگ یہ ہم سب کے لیے ایک تلقین ہے کہ دیکھیے دوست بہت دیکھ کے بنانے چاہیے, کیونکہ ہماری جو کمپنی ہوگی, ہمارے جو دوست ہوں گے, آبویسلی وہ ہمیں بہت انفلوئنس کریں گے. دوست اچھی عادت بھی ڈالتا ہے اور دوست بری عادت بھی ڈالتا ہے, بلکہ سب سے زیادہ بری عادتیں دوستوں سے ہی لگتی ہیں. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال کیسی ہے, جیسے کہ ایک پرفیوم بیچنے والا. آپ پرفیوم بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو چلو یا تو آپ کو پرفیوم لگا دے گا, لگائے گا نہیں تو کم از کم اس کے پاس بیٹھ کے کچھ خوشبو آپ میں سے بھی آنے لگے گی. تو کتنی خوبصورت مثال ہے کہ اچھا دوست, اچھی کمپنی, اس کے پاس بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اچھی ہیبٹس آپ میں بھی آئیں گی. اور برے دوست کی مثال دی جیسے کہ ایک بلیک اسمتھ ہے اور وہ کوئلہ, ظاہر ہے اس پہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں, تو اس کے پاس آپ بیٹھو گے تو یا تو آپ کے کپڑے جل جائیں گے کوئلے کی وجہ سے, یا پھر یہ ہے کہ آپ کے کپڑوں میں سے اسمیل آنے لگے گی. ثابت کیا ہوا کہ برے دوست سے بری عادات پڑتی ہیں, اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رہو اور آپ ان سے انفلوئنس نہ ہو. انسان انفلوئنس ہوتا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو دیکھیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوگا, اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ دین سے کیا مراد ہے, یعنی وے آف لائف. دین سے مراد ہے وے آف لائف. جو دوست کا وے آف لائف ہوگا وہی انسان کا وے آف لائف بن جائے گا. تو ہمیں بہت سمارٹ رہنا ہے, کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملے گی. وی ہیو جسٹ ون شاٹ, ایک چانس ہے, اور جوانی پھر بار بار نہیں آئے گی. اسپیشلی جوانی کے حوالے سے میں کہوں گا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو جوانی کے دوست ہوتے ہیں وہ پھر بہت عرصے تک دوست رہتے ہیں. اسکول کے اسپیشلی جو دوست ہوتے ہیں
तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को डिग्रेड कर रहे हैं या किसी को लेट डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसे लोग जिनको बुरी आदतें होती हैं उनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए। आप देखिए ज्यादातर लोग जो है वो डाइवर्ट क्यों होते हैं और ज्यादातर लोग बुरी चीज में क्यों पढ़ते हैं। डेफिनेटली अगर कोई बुरी कंपनी है, जैसे आजकल यूनिवर्सिटीज में हम जाते हैं तो दो कॉमन इश्यूज आते हैं। एक तो ड्रग्स जो कि बहुत कॉमन होता जा रहा है, वेपिंग, वेप से शुरू होता है मामला, स्मोकिंग है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो करते करते ड्रग्स तक बात चली जाती है और फिर इससे भी एडवांस फिर आइस का नशा है, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। तो वो दोस्त ही होते हैं ना जो उकसाते हैं, पीयर प्रेशर दोस्तों की वजह से ही होता है, ऐसी कंपनी की वजह से होता है। कई लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह ताला उनकी मदद भी फरमाए, कि यूनिवर्सिटी आते हैं तो नमाजी हैं, और इवन सिस्टर्स की बात करूं तो बड़े अच्छे प्रैक्टिसिंग घरानों से आती हैं, लेकिन इंसान है क्या करें, कंपनी के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, माहौल के थ्रू इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जाहिर है जैसे मैंने कहा कि इंसान जो है वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप जो है वो बुरखा पहन के या नमाजें पढ़ के कॉन्सर्ट अटेंड करने जाएंगे तो आप बच जाएंगे, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। या आप जो है हर वक्त वैसे माहौल में रहेंगे और साथ साथ दीन भी चलता रहेगा और कुछ थोड़ी बहुत वो गैदरिंग्स ऐसी इंटरमिंगलिंग वाली गैदरिंग्स और हल्ला गुल्ला भी चलता रहेगा तो आप बच जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए ये बिल्कुल इसी तरह हक और बातिल वो एक दिल में नहीं रह सकते, सीधी सी बात है। अल्लाह ताला ने इंसान के दो दिल नहीं बनाए, एक ही दिल है, या उसमें हक रहेगा या उसमें बातिल आ जाएगा। और इसीलिए जब आप देखेंगे एक कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होती है बहुत से लोगों के जहन में कि उन्हें पता है सही क्या है, उन्हें पता है नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी साइड भी अट्रैक्ट करती है। पीयर प्रेशर बहुत है ना यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, जाहिर है वो दुनियादारी बहुत अट्रैक्ट करती है। तो क्या होता है कि उनके जहन में फिर एक जंग चलती है कि अब करें क्या। तो सीधी सी बात है, टेक द डिसीजन। ये जंग तो इस बात की गवाही है, आपको अल्लाह ताला इशारा दे रहा है कि यू हैव टू अडॉप्ट द हक, हक की तरफ आपने आना है और बातिल को आपने रेजिस्ट करना है। तो देखिए मैंने जैसे कई मिसालें दी कि कई नौजवान वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, वहां आकर हिजाब भी छूट जाता है, वहां आकर दीन की प्रैक्टिस छूट जाती है, वहां आकर बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, नमाजें छूटने लग जाती हैं। पहले जमात से नमाजें पढ़ी जा रही होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जमात से नमाजें जाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही नमाजें चली जाती हैं। साबित क्या हुआ कि माहौल इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है। हैविंग सेड इट, मैं डिजिटली भी आपको अगर बताऊं कि आज के दौर में एक इंसान का सबसे जो पक्का दोस्त है वो मोबाइल फोन है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम हम मोबाइल फोन के साथ गुजारते हैं। तो हमारा डिजिटल कंपेनियन ये मोबाइल फोन है। तो देखिए उस दिन बंदा रिग्रेट करेगा कि काश मैंने फलानी चीज को दोस्त ना बनाया था, यानी मैंने उसे करीब ना अपने बहुत ज्यादा किया होता। तो अल्लाह से इस मंथ में हम दुआ भी मांगे कि अल्लाह मैं राइटियस लोगों की कंपनी की दुआ करता हूं, जो कि कारी साहब ने आयत भी पढ़ी हजरत इब्राहिम इस्लाम की, बहुत खूबसूरत दुआ, रब्बी हबली हुक्मन वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह मैं विजडम का सवाल करता हूं आपसे, हुक्म का, विजडम इट मींस विजडम, अल्लाह मैं विजडम का सवाल आपसे करता हूं, बहुत खूबसूरत दुआ, वल हिकनी बिस्सालिहीन, और मैं नेक लोगों की कंपनी का आपसे सवाल करता हूं। ये दुआ आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, दुआ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। वजअलनी लिसान सिद्किन फिल आखिरीन, और अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूं, उसी दुआ का हिस्सा है कि क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं, नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली हैं, उनकी जबान पर मेरी गुड रेपुटेशन जारी कर दे। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज मांगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से, विजडम मांगा, उसके बाद राइटियस लोगों की कंपनी मांगी, नेक लोगों की कंपनी मांगी, और उसके बाद जिक्र यानी लोगों की जबान पर गुड रेपुटेशन का जिक्र मांगा, और यह दुआ कबूल हुई। आज कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, और क़यामत तक हम हज़रत इब्राहीम पे दुरूद भेजते रहेंगे और उनका तज़किरा खैर होता जाएगा। तो देखिए क्या आप नहीं चाहते कि नेक्स्ट जनरेशन में आपकी गुड रेपुटेशन हो, कल को आपको याद किया जाए अच्छे अल्फाज में। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 100 years? जस्ट टेल मी, 100 years बाद हम कहाँ हैं? कब्र में हैं, कोई नहीं जिंदा रहेगा, इतनी लंबी उम्रें नहीं होती हैं, ठीक है आजकल। तो 100 साल बाद वी आर ऑल गॉन। तो पीछे लेगेसी क्या होगी? पीछे हमारे बच्चे होंगे, इंशाल्लाह हमारे पोते होंगे वगैरह वगैरह, तो वो हमें किन अल्फाज में याद करेंगे? ये है असल में बहुत बड़ा सवाल। उसके लिए अभी से अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम सही डिसीजंस लें, हम अपनी कंपनी सही सेलेक्ट करें, हम जगह सही सेलेक्ट करें, हमने कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हम इवन मोबाइल फोन पे जो चीजें फॉलो कर रहे हैं वो अभी से देख लें कि वो चीजें हमारी स्पिरिचुअलिटी में ऐड ऑन कर रही हैं या हमारी स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। यानी कहीं मैंने ऐसे कोई पेजेस तो ज्वाइन नहीं किए जिनको मैं माइंडलेसली स्क्रॉल करता हूं, रात बैठ के करता रहता हूं, यानी क्या फायदा हो रहा है? व्हाट इज इट एडिंग टू मी?
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं कहता कि गेमें खेलना हराम है, लेकिन यू हैव टू टेक अ डिसीजन इफ यू आर फॉलोइंग सच पेजेस जो कि गेमों से रिलेटेड, यानी उसमें लाइव गेमिंग खेल रहे हैं लोग, वो दिखा रहे हैं, तो क्या आपको मिल रहा है? दूसरों को गेम खेलते देख के आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। ना आप में कुछ ऐड हो रहा है, ना कोई स्किल आप सीख रहे हैं, ठीक है, ना कोई नेकी का शौक आपके अंदर पैदा हो रहा है। तो ठीक है, एक हद तक देख सकते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि जितना आप जिस चीज के साथ टाइम स्पेंड करेंगे वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो ये आपका डिसीजन है। कल को फिर रिग्रेट ना हो कि मैं क्यों, मेरी लाइफ क्यों खराब हो गई, मेरी फलानी चीज क्यों नहीं ठीक हो सकी, मेरे डिसीजंस क्यों गलत हो गए। भाई अभी से देख लो कि वेयर यू आर हेडेड, आप कहां हेड कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। फ़ईना तज़हबून, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, किधर जा रहा है, यानी अभी से देख ले अपनी डायरेक्शन को, अपनी डायरेक्शन ठीक करें। ये देखें कि मैं वक्त ज्यादा कहां पे गुजार रहा हूं या गुजार रही हूं। ये देखें कि मैं कर क्या रहा हूं, सोशल मीडिया पे मेरा टाइम कहां पे लगता है ज्यादा। ऑब्वियसली 4-5 घंटे तो स्क्रीन आवर सबका एवरेज है, तो वो कहां लगता है ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तो फजूलियात में और फजूल किस्म के पेजेस हैं जिनके साथ हम अटैच्ड हैं, तो वो भी हमारे कंपेनियन है एक किस्म। तो कल को हम ये रिग्रेट ना करें कि मेरे कंपेनियन ने मुझे बहुत गलत डायरेक्शन पे लगा दिया। इसी तरह हम अपने कंपनी को देखें, अपने फ्रेंड्स को देखें कि अगर तो वो हमें गलत चीज की तरगीब दे रहे हैं तो फिर हमें डिस्टेंस करना पड़ेगा, हम उनके दरमियान फिर नहीं रह सकते। बहुत से दोस्त, मैंने जैसे शुरू में भी इशारा किया कि ड्रग्स की तरफ, वेपिंग की तरफ, ठीक है, अब ये चीज बहुत कॉमन है, वेपिंग हमारे नौजवानों में बहुत कॉमन है। और जवानी टाइम ऐसा होता है, पीपल वांट टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, वो ट्राई करना चाहते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी होती है। बट अब तो रिसर्चेस कह रही हैं बहुत खतरनाक चीज है, वेपिंग के बहुत हेल्थ हैजर्ड्स हैं। कभी आप पढ़िएगा, साइंटिफिकली देखिएगा कि कितनी खतरनाक चीज है। साइंटिफिकली देखे स्मोकिंग कितनी खतरनाक चीज है, गलत एडिक्शन लग जाती है इंसान को। तो यू हैव टू टेक स्मार्ट डिसीजन इससे पहले कि ये रिग्रेट इंसान का बन जाए। फिर देखिए, फहाशी के कामों की तरफ ज्यादातर दोस्तों से लगता है इंसान, यानी वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्हें कहते हैं आओ तुम्हें कुछ नई चीज चेक कराएं, फिर वो उन्हें किसी गलत साइट की तरफ को गलत रिकमेंडेशन देते हैं कि तुमने ये चेक किया है, वो चेक किया है। तो देखिए, ये वो दौर है, प्लीज बी वेयर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मेरी तमाम उम्मत को माफ फरमाएगा सिवाय उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, जो एलानिया, यानी एक है कि अकेले में गुनाह करना, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत की उम्मीद है, हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला माफ करेगा। लेकिन जब आपका गुनाह खुलेआम आ गया, मिसाल के तौर पे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर रहे हैं, सपोज एक सीन है क़यामत का कि आपको माफ कर रहे हैं अल्लाह ताला, लेकिन पीछे से 100 बंदा आ गया, उसने कहा कि अल्लाह ताला इस बंदे ने तो मुझे इस काम पे लगाया था, आपको पता भी नहीं, आप उन 100 बंदों को जानते भी नहीं। आप कहेंगे भाई मैंने कहां लगाया था, वो कहेंगे भाई तुमने इंस्टाग्राम पे, तुमने स्नैपचैट पे, तुमने फेसबुक पे ये गाना डाला था, वो मैंने भी सुना, तुमने जो है ये गुनाह का काम वहां पे जारी किया था, तुमने जो है फलाना पेज वहां पे रिकमेंड किया था, तो वो हम सब ने देखा है। तो पीछे से अगर वो आ गए और उन्होंने दावा कर दिया कि अल्लाह इसने हमें गलत काम पे लगाया था, तो देखिए हम कितने खतरनाक दौर में रह रहे हैं, जब सोशल मीडिया के थ्रू अच्छाई करना भी बहुत आसान है लेकिन बुराई करना भी बहुत आसान है, और आपको पता भी नहीं लगता कि कौन आपसे इंस्पायर होकर किस काम पे लग जाता है। ठीक है, तो प्लीज अपने एक्शंस को देखें और स्मार्ट डिसीजंस लें कि मेरे दोस्त कैसे हैं, मेरी कंपनी कैसी है, सोशल मीडिया पे मेरी फॉलोइंग क्या है, मैं किन लोगों को फॉलो कर रहा हूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे आपके बहुत से मसले इंशाल्लाह ताला हल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत जबरदस्त आया, आखिरी जो चीज है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और यस ये अगली आया भी बड़ी काबिल गौर है, और वो कहेगा अपने दोस्त के बारे में, ही लेड मी अवे फ्रॉम द रिमेम्बरेंस आफ्टर इट हैड कम टू मी। मेरा दोस्त जो था, और यहाँ पे शैतान भी मुराद है, कि उन्होंने मुझे रहमान की याद से गाफिल कर दिया जबकि हिदायत मुझ तक आ चुकी थी। और फिर वो कहेगा वकान शैतानु लिल इंसानी खुजूला, बेशक शैतान जो है वो इंसान को डिजर्ट करता है, यानी डिजर्टर है, छोड़ जाता है डिजर्ट करके। इसमें एक छोटा सा आपको वाकया सुना देता हूं, बहुत ही कई बार मैंने सुनाया है और बार बार सुनाना चाहिए, बहुत तरगीब मिलती है कि शैतान की चालों को समझने की जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा एक वो हमें उसकी चालों को समझने में हेल्प होती है। बारसीसा द वर्शिपर, ठीक है, बार बार मैंने वाकया सुना है लेकिन दोबारा इंशाल्लाह सुनाना चाहूंगा। बारसीसा बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा आबिद था, बहुत ही नेक इबादत गुजार। ये खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में स्टोरी सुनाई, सूरह हशर की तफसीर में आती है। शैतान ने अब उसको कैसे वर्गलाया, आप हैरान रह जाएंगे। 3 भाई थे, उनकी एक बहन थी। वो 3 भाई कहीं बाहर गए शहर से, गालिबन जिहाद था, जिहाद का मौका था,
یا کسی اور کمٹمنٹ کے لیے گئے. بہرحال جانے سے پہلے اپنی بہن کی جو کفالت ہے وہ بارسیسا کو سونپ گئے, کیونکہ بارسیسا پہ ان کو بہت ٹرسٹ تھا. تو بارسیسا نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آئی ول لک آفٹر یور سسٹر. اور لک آفٹر سے مراد تھی کچھ پوچھ لینا, کچھ چاہیے تو نہیں, کھانا پینا وغیرہ وغیرہ. تو آپ دیکھیے کہ فٹ سٹیپس کیا ہے شیطان کے, خطوات الشیطان, جیسے اللہ نے کہا نا فٹ سٹیپس بھی شیطان کے فالو نہ کرو. سب کچھ تو وارن کیا ہوا اللہ نے قرآن میں. تو بہرحال اب بارسیسا نے جب اس خاتون سے بات چیت شروع کی, اس سے کبھی کبھی پوچھنا دروازہ نوک کر کے کہ آپ کو کچھ چاہیے, تو اس کی آواز بڑی اٹریکٹ کی بارسیسا کو. اب دیکھیں بات شروع کہاں سے, آواز سے, دیکھ نہیں سکتا ابھی, آواز سے بات شروع ہوئی. اور شیطان انسان کے اعمال کو مزین کرتا ہے. یہ بھی قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ بے شک شیطان انسان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے, گلیمرائز کر کے دکھاتا ہے. اور اس کی دلیل آج کی بالی ووڈ ہالی ووڈ انڈسٹری ہے. یعنی زنا کو کیسے گلیمرائز کر کے دکھایا جا رہا ہے. ایسے ایسے لیرکس ہیں گانوں کے جو کنفرم زنا کی دعوت ہے, لیکن وہ ہم گنگنا رہے ہیں کیونکہ وہ گلیمرائز اس طرح ہوئے. وہ آواز اتنی اچھی ہے سنگر کی, وہ میوزیکل ٹیونز اتنی اچھی ہیں, وہ پکچرائزیشن اتنی اچھی ہے, بندہ گم ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یہ تو کمال کا گانا ہے. وہ کمال کا گانا نہیں, وہ پورا شیطان کا قرآن ہے. شیطان اس میں زنا کی دعوت دے رہا ہے. تو اینی وے بات یہاں سے شروع ہوئی کہ آواز پسند آئی. اس کے بعد اس نے کہیں ہاتھ دیکھ لیے اس کے, ظاہر ہے کوئی چیز پکڑا رہی تھی یا وہ کچھ پکڑا رہا تھا. وہاں سے وہ اٹریکٹ ہوا. شیطان نے اور وسوسے ڈالے کہ اندر جا کر بات کرو, فیس ٹو فیس بات کرو. تو پھر یہاں تک بات آ گئی, فیس ٹو فیس بات ہونے لگی. پھر معاملہ اور بڑا یہاں تک کہ ان سے گناہ ہو گیا. اور جب گناہ ہوا تو وہ حاملہ ہو گئی. اور اس کے بعد شیطان نے ایسا ڈرایا ریپوٹیشن کے حوالے سے کہ اس نے یہاں تک وسوسہ ڈالا کہ اس کو مار دو عورت کو. ول یو بلیو اٹ کہ اب ظاہر ہے جس بندے پہ آئی ہو اس کی ریپوٹیشن خطرے میں ہو, تو اس نے ریپوٹیشن بچانے کے لیے اس عورت کو قتل کر دیا اور اس کو دفنا دیا کہیں پہ. بچے کو بھی ظاہر ہے مار دیا جو پیٹ میں بچہ تھا. تو اس کے بعد جب بھائی آئے تو آپ دیکھیں شیطان جو ہے وہ کتنا بڑا ڈیزرٹر ہے, کتنا کھلا دشمن ہے کہ اس نے باقاعدہ بھائیوں کو خواب دکھایا ہے کہ اس نے تمہاری بہن کو مار دیا, کیونکہ بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بہن ہماری کہاں گئی. وہ صاف انکار کر رہا تھا مجھے نہیں پتا, لیکن شیطان نے بھائیوں کو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے تمہاری بہن کے ساتھ. وہ جگہ بھی دکھا دی جہاں پہ دفنایا گیا تھا. تو انہوں نے جب وہاں کھود کر دیکھا تو واقعی بہن کی لاش تھی. تو وہ اب ثابت ہو گیا, وہ مان بھی گیا بارسیسا. ظاہر ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو جب ثابت ہو گیا اس کا جرم تو اسے بادشاہ کی کورٹ میں, اس دور کا جو حاکم تھا اس کی کورٹ میں لایا گیا. تو اس کو ظاہر قتل کی سزا تھی کہ اس کو قتل کیا جائے گا, اس کی گردن اتاری جائے گی سوارڈ سے. تو رائٹ بیفور اس کو قتل کیا جا رہا ہے, اس کی گردن اتاری جا رہی ہے, تو شیطان جو ہے وہ انسانی شکل میں آتا ہے. شیطان سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اب تک تجھے بچاتا آیا ہوں اور تجھے اب تک جو آئیڈیاز دیتا آیا ہوں, تو میں تجھے بچا لوں گا, ابھی بھی تو مجھے سجدہ کر لے, میں تجھے بچا لوں گا. تو وہ ڈیسپریشن میں اسے سجدہ کر لیتا ہے. اور جیسے ہی وہ اسے سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں جا رہا ہوں, اور اس کی گردن کاٹ دی جاتی. یعنی آپ دیکھیں کہ بارسیسا دا ورشپر, اس کو شرک کروا دیا شیطان نے اور وہ شرک پر مرا. یعنی ایک ایسا عابد, ایک ایسا نیک انسان کہ چانس ہی نہیں تھا کوئی اس کے غلط سائٹ پہ جانے کا. لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات خطوات, فٹ سٹیپس سے شروع ہوئی. فٹ سٹیپس کیا ہے کہ اس کو ورگلایا اس نے عورت کے حوالے سے, اور پھر آہستہ 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 بات کہاں پہ گئی. تو یہ ہے مراد کہ شیطان جو ہے وہ بے شک انسان کو ڈیزرٹ کر جاتا ہے, چھوڑ جاتا ہے. اور یہ اس برے کمپینین کی بھی مثال ہے کہ جب تک تو آپ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے, ایک برا دوست. جیسے ہی جو ہے وہ آپ پھنس گئے تو وہ آپ کو چھوڑ کر نکل جائے گا, وہ آپ کو پھنسا کر نکل جائے گا. کتنے ایسے کیسز ہیں. اس بچے کا نام مصطفیٰ, جو ابھی کتنا پینفل واقعہ ہوا, یہ جو جس کو کتنے برے سے اس کے دوست نے قتل کیا ہے, جو کراچی کا لڑکا ہے. تو وہ کیا مثال ہے, وہ اتنی مطلب آئی اوپننگ کیس سٹڈی ہے ایک بری کمپنی کی, ایک برے دوست کی. بہرحال تو وہ بہت پینفل طریقے سے اس کو مارا گیا, اور کس بات پہ مارا گیا, پیچھے لڑکی کا چکر تھا. آپ نے اگر ڈیٹیل وہ دیکھی ہے تو یہ آئی اوپننگ واقعات ہمارے سامنے ہے کہ بری کمپنی نشے پہ بھی لگایا اس کو, نشے پہ لگانے کے بعد وہ لڑکیوں میں بھی لگا, اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ معاف کرے اس کو بیچارے کو قتل کیا گیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا آئی اوپننگ واقعہ ہے. اور آخری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ, اور یہ ایکچولی سولوشن ہے کہ قرآن کو کمپینین بناؤ, سب سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزارو. اور یہ ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے, اور اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بہترین موقع ہے قرآن کو اپنا سب سے زیادہ کمپینین بنانے کا, یعنی سب سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزارے. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں, جب فری بیٹھے ہیں موبائل پہ قرآن کھول کے پڑھنے لگ جائیں. جب فری بیٹھے, ریپلیس فیس بک انسٹاگرام وتھ قرآن. ابھی کیا ہوتا ہے جب ہم فری ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ٹک ٹاک کھولتے ہیں, اسنیپ چیٹ کھولتے ہیں, انسٹا کھولتے ہیں, واٹس ایپ کھولتے ہیں, یا فیس بک کھولتے ہیں. اس کو ریپلیس کر لیں, جب فری بیٹھے قرآن کھولیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کے ساتھ وقت زیادہ شروع ہو جائے گا. قرآن پڑھیں, قرآن کی جو ہے وہ آپ تلاوت کریں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ بہت قابل غور
वक़ाल और रसूल, उस दिन यानी रसूल कहेगा, अब क़यामत का तज़किरा हो रहा है, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने कुरान को अबैंडन कर दिया था। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर केस करेंगे बाकायदा कि मेरी कौम ने कुरान को पीठ पीछे रख दिया था, अबैंडन कर दिया था कुरान को। तो देखें, कुरान को अबैंडन करना, अब्दुल्लाह बिन मसूद ने का फरमान है, जिस घर में कुरान अबैंडन कर दिया जाता है वो घर कब्रिस्तान है, यानी उस घर में फिर मुर्दे रह रहे हैं और उस घर में कब्रिस्तान का सा माहौल होगा। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा। इसलिए हम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाएं, बल्कि वहां पे कुरान मजीद को आम करें और अपनी जिंदगियों को भी कब्रिस्तान ना बनाएं और सबसे ज्यादा टाइम कुरान के साथ गुजारें। तो इन शॉर्ट आज का रिमाइंडर कि टेक वाइज डिसीजंस और दोस्त अच्छे बनाएं, अच्छी जगहों पे जाएं, सही जगहों पे जाएं, बुरी जगहों को अवॉइड करें, मोबाइल फोन पे अच्छे पेजेस को फॉलो करें, डिफरेंट एप्लीकेशंस जो आप यूज कर रहे हैं उनमें क्लीनिंग एक पूरी मूवमेंट चलाएं। क्लीन अप मूवमेंट क्या है कि जो सेलिब्रिटीज और ये बुरी चीजें जिसमें बदनजरी होती है उनको खत्म करें, उनको अनफॉलो करें और प्रोडक्टिव पेजेस को लेकर आए अपने इंस्टा पे और बाकी ऐप्स पे। स्नैपचैट तो वैसे डिलीट कर दें, वो तो मैं हर ऐप के बारे में कह सकता हूं कि कोई ना कोई अच्छी चीज हो सकती। स्नैपचैट के बारे में मुझे नहीं समझ आती, मैं आपको क्या कहूं कि वहां पे भी अच्छा टाइम गुजर सकता है। मेरा नहीं ख्याल, मैंने आज तक वैसे यूज नहीं की, लेकिन जितने लोग बताते हैं मैं उनके हवाले से बता रहा हूं। तो इसलिए बिवेयर इंशाल्लाह, और अच्छी जगहों के साथ अटैच हो और अच्छे दोस्त बनाए भी और खुद भी अच्छे दोस्त बन जाए। और बिवेयर, किसी को बुरी साइड पे मत लगाएं, कहीं ऐसा ना हो क़यामत वाले दिन वो आपके खिलाफ केस बना के ले आए कि अल्लाह ताला इसने तो मुझे बुरी आदत डाली थी। तो इसलिए खुद भी इंसान अपना ख्याल रखे और इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह ताला तौफीक दे अमल की। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।